पावन शब्द बिलावल राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी का है। आप जी नूं पहली पौड़ी दियां दो तुकां ने, दो तुकां की पहली पौड़ी ये दोवें तुकां एक बारी पाठ फिर सुनाउण दा असी यतन करते हाँ। ते आप संगतां ने ध्यान दे नाल सरवण करना है। मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ विख्या फल चाखिया। मैं एक बार फिर पाठ करांगा। मात गर्भ मह हाथ दे राखिया। जदों असी माता दे गर्भ च सी ते उस प्रभु परमात्मा ने साडी रखिया कीती है, सानू हथ दे के रखी है। हर रस छोड़ विख्या फल चाखिया। ते जदों असी जन्म लिया उपरंत की होया, विख्या फल चाखिया। जिहड़ा विकारां दा फल सी वो असी चखना शुरू कर दिता। ये इतना बड़ा परिवर्तन किवें आया, इस गल नूं समझना है। आत्मा तो ग्रेविटेशन मन नूं प्राप्त होंदी है, मन तो फिर वही ग्रेविटेशन ये तन नूं प्राप्त होंदी है। आत्मा तो खिच जिहड़ी वो मन दे विच बनदी है, ते मन तो जिहड़ी खिच है वो शरीर दे विच बनदी है। शरीर फिर उस खिच नूं पूरियां करन दा यतन करता है। मात कर्म में हाथ दे रखिया, उत्थे साडी रखिया किवें होई? जदों असी माता दे गर्भ दे विच प्रवेश कीता, उस वक्त साडे प्रवेश तो पहला चार तत्तां दा ये शरीर सी। इहदे विच आकाश तत्त नहीं सी। साडी जो आत्मा है ये आकाश तत्त दे विच लपेटी हुई सेंसर दल कमल दे विचों हुंदी हुई ते साडे शरीर दे विच पंजवां तत्त भी प्रवेश कर गया ते आत्मा भी प्रवेश कर गई। आप जे नोट कीता है तो ठीक है, जे नहीं नोट कीता तो जदों कोई बच्चा जन्म लवे ना, अजे उन्होंने 2-4 घंटे जन्म लैन होए होण ते उनके तालू दे विच हथ ला के वेखियो, उत्थे हड्डी नहीं होएगी। बाद दे विच हौली हौली फिर सिर दे विचाले हड्डी आ जाती है। मैं हथ ला के दसन का यतन करना, इनू चोटी कहते ने। ते सनातन धर्म दे विच इत्थे बुद्धि रखण दा जिहड़ा कारण है वो भी यही है कि इसनूं इत्थे सेंसर दल कमल है ते उहदे विचों एक छिद्र है। वो छिद्र के जरिए आत्मा जिहड़ी है वो प्रवेश करती है। जिथों प्रवेश किया है इत्थों ही आत्मा ने निकलना है। जे इत्थों आत्मा नहीं निकलती तो फिर साडी गति मुक्ति नहीं हुई, किसी होर द्वार चों निकलती है तो फिर उस तरह की सानू जून मिलती है। जे मल द्वार चों निकली है तो फिर असी गंदगी के कीड़े बने हाँ। इस तरह बाकी 9 द्वार ने उन्होंने समझ लेना है। मैं इस पासे ना जावां, जो अज का विषय है उनके विच सीमित रह के आप नूं समझण ते समझाउण दा यतन करा। जिस वक्त शरीर दे अंदर आकाश तत्त दे नाल साडी आत्मा ने प्रवेश किया ते आत्मा दे अंदर जिहड़ी खिच सी वो परमात्मा दी सी। जिहड़ी आत्मा है इस दे विच खिच बनी है परम आत्मा दी, उस वैगुरु दी। ये खिच किवें है? जिवें चुंबक है, चुंबक दे विच खिच है, ये लोहे नूं अपनी वल खिचदी है। जे चुंबक दे पास लोहा नहीं हैगा तो फिर लोहा उनके वल खिंचिया नहीं जाएगा। जदों कोल लोहा ही नहीं हैगा तो फिर खिंचिया किवें जाएगा? जदों भी चुंबक लोहे के पास जाएगी तो ये लोहा चुंबक के वल ऐटोमैटिकली खिंचिया आउंदा है। हुण जदों लोहा पास नहीं हैगा, ये चुंबकीय पत्थर है, इहदे अंदर खिच उदों भी बनी है। इस गल नूं थोड़ा दोबारा फिर समझो, इस गल तो ही सारी गल की समझ आउणी है।
ਚੁੰਬਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ। ਇਹ ਖਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਛਿਣ ਜਾਂ ਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਘਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾਈ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਖਿੱਚ ਘਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਚਲੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਘਟ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਘਟ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਖਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਫਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ। ਸਿਰਫ ਖਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਠਰਾਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਠਰਾਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦਾਈ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਬਣੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੜਵੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੱਗ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੋਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਗ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੂ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀਏ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ। ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਵਾਈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਲਏਗਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਖਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਦਵਾਈ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਗ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਇਹ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ? ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,
ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੱਧਦਾ, ਉਹ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਕਣੇ ਇਤਨੇ ਹੀ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਗ ਪਾ ਗਏ, ਦਾਗ ਛੱਡ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਰੋਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ ਵਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਛੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ, ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੱਕਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ, ਪੀਣ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਖਿੱਚ ਇੱਧਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਤੇ ਵਸਤਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਪਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ।
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਬਣੇਗੀ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਹੈ ਇਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹ ਉਧਰਿਆ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਖਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਸਾਧਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਧਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹੋ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਖਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੋਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਮੰਗੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਦੋਂ ਮਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੀਏ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਰ। ਇਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਲਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਰਜਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਜਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਰਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੌਜ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਸ ਛੋੜ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਖਿਆ ਫਲ ਚਾਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਖਿਆ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਭ ਛੋੜ ਜੰਜਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾੜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇੜ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਬੰਦੇ ਵੇੜ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇੜ ਲਿਆ। ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ, ਪੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਾਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਜ ਏ, ਕੁੱਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਕੀ ਖਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ, ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਚੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ? ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਦੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਦੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਗੁਦੜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ, ਛੱਡੇਗਾ ਭਜਨ ਕਰ ਕਿੰਦਾ? ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸਭ ਛੋੜ ਜੰਜਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਛੋੜ ਜੰਜਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਜਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਜਾਣਾ।
ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਭਜ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਰ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਮੂੜੇ, ਤਬ ਤਨ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਬੇਹਾਲ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ। ਇਹ ਪਰਹੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਨਾ ਪਰਹੇਜ ਰੱਖੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇਗਾ। ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸੰਘਾਰਿਆ, ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੂੜੇ, ਮੂੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ। ਵੈਸੇ ਮੂੜ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜੇ ਨਾ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁੜ ਜਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਨਾ ਮੁੜੇ ਨਾ ਆਖੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੂੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਮ ਆਏ ਸੰਘਾਰੇ ਮੂੜੇ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂਰਖਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਤਬ ਤਨ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਬੇਹਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਹਾਲ, ਹਾਲ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਅੱਗ, ਹਵਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਬਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀय ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਉਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਸਜਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਥਾਪਿਆ। ਹੈ ਮੂਰਖਾ, ਤਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰਨਹਾਰ ਏਕ ਨਿਮਕ ਨਾ ਜਾਪਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ। ਕਰਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਾ ਜਾਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵੀ ਲਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਅੰਧ ਭੂਖ ਭਰਿਆ। ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਮਹਾ ਮੋਹ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਮੋਹ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਅੰਧ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਨਾ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਡਿੱਗਾ। ਮਹਾ ਮੋਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਮੂਰਖਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਪਟਲ ਵਿਸਰਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪੇ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਇਆ ਪਟਲ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨੇ।
ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਜਿਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਹਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਤਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੀਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸ ਰਿਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ